My friends, last period we had studied about the poem What is Success. The name of the poet is Ralph W. Emerson. He wrote in this poem the definition of what is success. He wrote the definition of the success. We can imagine the theme, the summary of the poem on the given title, What is Success. In this poem, the poet gives the definition of the success. The poem tells us about the qualities required to achieve the success. This is the poem, free verse poem, and not a regular verse. The poet tells in this poem, success means able to laugh and win the respect from the intelligent people and love from the children. Here in this poem, the poet tells us the meaning of the success: earning the appreciation from the honest critics, tolerate from the false friends, appreciating the beauty in the nature. In this way, he told different meanings of the success. विद्यार्थी मित्र हो, या कवितेमध्ये इमर्सन या अमेरिकन कवीनं यशाची व्याख्या, यशाची कल्पना विविध प्रकारातून, विविध उदाहरणातून इथं मांडलेली आहे. इथं यशाची कल्पना स्पष्ट करताना कवी म्हणतो, यश म्हणजे जर एखादी व्यक्ती सातत्यानं हसत असेल, सातत्यानं आनंदी असेल, तर आपण त्या व्यक्तीला यशस्वी व्यक्ती असं म्हणू. यश म्हणजे विद्वानांच्याकडून, टीकाकारांच्याकडून अभिनंदनास पात्र होणं, त्यांच्याकडून आदर मिळवणं, त्यांच्या कौतुकास पात्र होणं म्हणजेच यश असं इथं या कवितेमध्ये कवीनं त्याचा अर्थ सांगितलेला आहे. त्याच पद्धतीनं सभोवतालच्या निसर्गामधून सौंदर्य शोधणं, लोकांच्यामधून चांगला गुण आत्मसात करणं म्हणजे यश. अशा अनेक उदाहरणातून आपणाला यशाची व्याख्या इथं कवीनं केलेली आहे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द activities given on page number 97, but before that we should discuss on the activities given in the margin questions. First of all, we should discuss about these activities and then start this English workshop. Therefore, you should open your book and see on the page number 96. On that 96, there are given some margin questions beside this poem. You should find out their answers from the poem and then we should learn this workshop. There are given some activities we should discuss after the margin question. In the margin question on page number 96, the first question here asked, how many sentences are there in the poem? When we discussed this poem, that time we find out that there are 14 sentences in this poem and 14 lines are given in this poem. How many lines are given in this poem? 14 lines. The second question, some difficult words, new words meaning are given in the margin. You should learn it. You should find out their meaning from mother tongue when you go in your house. The second question, think, discuss and answer. The first question in that margin question is given there, who wins the respect of intelligent people? म्हणजे विद्वानांच्याकडून कोण आदर प्राप्त करतं किंवा करू शकतो? Who wins the respect of the intelligent people?
The answer is given in the poem, I think the second and third line. The answer is given there. A person who laughs often and much, these persons respect of the intelligent person, and to win the respect of the intelligent person, the answer is given in second and third line. Another one question is asking here, who wins the affection of a children's? In the second stanza, the answer is given there. The wins of the affection of a children's who to win the respect of intelligent people and affection of the children's, to win the respect of the intelligent people. And third one question, who is appreciated by the honest critic? Critic, I have told the meaning last period, people who judge about the good and bad things in the society, that we call the critics. टीकाकार असं आपण त्यांना म्हणतो. Who appreciated by honest critics? The answer is who knows the meaning of success. These people appreciated by the honest critic. Another one question is asking here, what type of friends betrayed a friend, a false friend? म्हणजे खोटारड्या मित्रांच्याकडून आपण फसविलं जातो आणि हे फसविलं जाणं आपण सहजासहजी पचविलो तर आपण यश प्राप्त केलो असं म्हणायला हरकत नाही. And last question is asking here in the margin, which lines tell you that a parent, a good gardener, a social reformer, all successful people? To live the world a bit better, then we can become a successful person. म्हणजे आपण हे जग सोडून दुसऱ्या जगामध्ये जात असताना हे असणारं जग अधिक सुंदर करणं म्हणजेच आपण यश प्राप्त करणं असं विविध अर्थ या कवितेमध्ये कवीनं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नाउ सी ऑन पेज नंबर 97 इंग्लिश वर्कशॉप, देर इज द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी आस्किंग हिअर टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. Question number 1, take the correct alternatives. There are given 4 options, 4 alternatives, and you should find out the correct alternatives. The poet says that success is to laugh less and work more. This is correct answer, correct alternative? No. To laugh never at all. This is correct alternative? No. To laugh often and much. This is the correct alternatives because this line is given in the second line in this poem. And last one is given there, to laugh less and low. This is not correct alternatives. The second activity, the poet wants us to earn a lot of money. This is not correct answer. Earn profits? No. Earn property, म्हणजे property means मालमत्ता. मालमत्ता मिळवणं म्हणजे यश काय? No. The last one alternatives, earn the appreciation of the honest critics. This is the correct answer. म्हणजे जे विद्वान टीकाकार आहेत अशा विद्वान टीकाकारांच्याकडून आपण कौतुकास पात्र होणं त्यांच्या म्हणजेच यश. Third activity is given here. The poet wants us to appreciate riches A, God B, beauty C, and society D. C alternatives is correct there, beauty. Fourth one, last activity. The poet wants us to leave the world a bit
bitter, 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 bitter. This alternative is not correct. Bitter means kadu. Better, 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 अधिक चांगलं, म्हणजे कंपॅरेटिव्ह डिग्री इथं सांगितलेलं आहे. गुड, पॉझिटिव्ह, बेटर, अधिक चांगलं, आणि बेस्ट, सर्वात चांगलं, त्यातलं बेटर हे अल्टरनेटिव्ह इथं बरोबर दिलेलं आहे. सी ब्रॉडर अँड डी बेअर्ड. These two alternatives are not correct, but B alternative is correct here. Now the second activity is given there. Compare the poem. In this activity, there is given a table in your book, and in that table there are given 3 columns. You should compare this poem with a Walk a Little Slower. वॉक अ लिटल स्लोवर या कवितेशी ही कविता म्हणजे व्हॉट इज सक्सेस ही कविता काय करा, तुम्ही कंपेअर करा. या दोन्ही कवितेंची तुम्ही तुलना करा असं सांगितलेलं आहे. अँड फिल द चार्ट. आणि दिलेला जो चार्ट तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे तो पूर्ण करा असं सांगितलेलं आहे. इन द फर्स्ट कॉलम, पहिल्या कॉलममध्ये त्या टेबलमध्ये काय दिलेलं आहे, स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम, म्हणजे कवितेचं स्ट्रक्चर कसे आहे, कवितेची बांधणी कशी आहे. कोणत्या कवितेची, वॉक अ लिटल स्लोवर. पहिला 2 नंबरचा कॉलम तिथे दिलेला आहे, वॉक अ लिटल स्लोवर. आणि 2 नंबरची 3 नंबरचा जो टेबल कॉलम दिलेला आहे तिथं व्हॉट इज सक्सेस. आपणाला इथं 2 कवितेमध्ये कंपेअर करायचं आहे. पहिली कविता कोणती, वॉक अ लिटल स्लोवर. आपण जी सुरुवातीला पहिली कविता शिकली त्या कवितेमध्ये आणि आत्ताच्या या कवितेमध्ये कोणकोणत्या गोष्टीमध्ये तफावत तुम्हाला आढळतं ते त्या टेबलमध्ये तुम्ही लिहायचं आहे. आता त्यातला स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम, आता त्यातला पहिला मुद्दा दिलेला आहे. डज इट हॅव अ रायमिंग वर्ड्स, डज इट हॅव अ रायमिंग वर्ड्स. वॉक अ लिटल स्लोवर मध्ये रायमिंग वर्ड्स आहेत का, येस. अँड व्हॉट इज सक्सेस, याच्यामध्ये रायमिंग वर्ड्स आहेत का, नो. धिस पोयम इज फ्री व्हर्स, नो मीटर, नो राईम स्कीम, ओनली 14 sentences covered in this lesson. Second activity, does it have a steady rhythm, yes. Walk a little slower. This poem have a steady rhythm. And in what is success, there is no rhythm in this poem. Third one structure is given there. Are the lines of equal length? Walk a little slower मध्ये इक्वल लेंथ आहेत का, लांबी समान आहे का ओळींची, येस. आणि व्हॉट इज सक्सेस मध्ये नाही आहे, कमी जास्त त्यांच्या त्या ओळींची लांबी दिलेली आहे, त्याला पॅरेग्राफ तिथं स्टांजा दिलेला नाही आहे, राईम स्कीम दिलेली नाही आहे. अँड लास्ट वन इज गिवन देअर. आर देअर स्टांजाज विथ इक्वल नंबर ऑफ लाईन्स, येस. वॉक अ लिटल स्लोवर, देअर आर the stanzas given in an equal number of the lines. But what is a success? There are no equal lines. Understand this table? Now, the poem What is a Success is an example, best example of a free verse. म्हणजे राईम स्कीम नसणं, ओळी समान नसणं, ह्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे व्हॉट इज सक्सेस ही कविता. लक्षात आलं. दिस पोयम इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द फ्री व्हर्स पोयम. नाउ द थर्ड ॲक्टिव्हिटी, बेस्ड ऑन द पोएट्स आयडिया ऑफ अ ट्रू सक्सेस. खरं यश काय असतं याची कल्पना आपण मांडत असताना think of 4 people in your surroundings. तुमच्या सभोवताली असणारे 4 लोक, या लोकांची तुम्ही काय करायचे आहे, तुलना करायची आहे.
त्यांच्याविषयी तुम्ही विचार करायचा आहे. युअर फॅमिली, मग ते तुमचं कुटुंब असेल, नेबर्स शेजारी असतील, फ्रेंड्स मित्र असतील तुमचे, टीचर्स शिक्षक असतील, क्लासमेट्स युअर क्लासमेट्स असतील, तुमचे वर्गमित्र असतील, एक्सेट्रा, हू हॅव अचीव्ड अ ट्रू सक्सेस. त्यामध्ये कोण खरं यश मिळवलेलं आहे, ह्या कवितेला आधारित असं खरं यश कोण मिळवलेलं आहे. राईट इन शॉर्ट व्हॉट मेक्स देम सक्सेसफुल. त्यांनी कोणत्या गोष्टीमध्ये यश मिळवलेलं आहे हे तुम्ही तिथं लिहायचं आहे. त्या लिहिण्यापूर्वी या कवितेचा आधार घ्यायचा आहे आणि त्या कवितेच्या आधारावरून आपण हा उतारा एक छोट्या ओळीमध्ये म्हणजे थोडक्यामध्ये आपण तो उतारा लिहायचा आहे. चौथी ॲक्टिव्हिटी विचारलेला आहे, लिस्ट ऑल द टू इन्फिनिटिव्ज व्हर्ब फॉर्म्स यूज्ड इन द पोयम. थर्ड ॲक्टिव्हिटी, लिस्ट ऑल द इन्फिनिटिव्ज. या कवितेमध्ये इन्फिनिटिव्ज असणारी जी शब्द आहेत त्यांची तुम्ही यादी बनवा असं सांगितलेलं आहे. ओपन पेज नंबर 96 अँड फाइंड आउट द इन्फिनिटिव्ह फॉर्म्स गिवन इन धिस पोयम. म्हणजे या कवितेमध्ये कविता तुम्ही ओपन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये इन्फिनिटिव्ह फॉर्म, काल काय सांगितलं होतं, इन्फिनिटिव्ह फॉर्म म्हणजे काय, इन्फिनिटिव्ह फॉर्म म्हणजे काय सांगितलं होतं, क्रियापदाचं पहिलं रूप. काही वेळेला त्याच्या पूर्वी टू लागलेलं असतं, तर काही वेळेला याच्यापूर्वी त्या शब्दापूर्वी टू लागलेलं नसतं. अशी शब्द शोधा. आता या कवितेमध्ये ओळ सुरू होताना अशी बरीच शब्द दिलेली आहेत, ती टू लावलेली आहेत त्याच्यामध्ये. लक्षात आलं. बघा आता 2 नंबरची ओळ, टू लाफ, दिस इज द इन्फिनिटिव्ह फॉर्म. त्याच्यानंतर 3 नंबरची ओळ, टू विन. विन हे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे, लाफ हे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे आणि म्हणून त्याच्या पूर्वी टू हा शब्द लावलेला आहे. त्याच्यानंतर टू अर्न क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे ते. त्याच्यानंतर टू ॲप्रिशिएट, ॲप्रिशिएट वर्तमानकाळी रूप आहे क्रियापदाचं. टू फाइंड, फाइंड हा क्रियापदाचा पहिलं रूप, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड सापडणे, शोधणे, टू फाइंड. त्याच्यानंतर टू लिव्ह क्रियापदाचं पहिलं रूप दिलेलं आहे. टू नो क्रियापदाचं पहिलं रूप दिलेलं आहे. दीज ऑल आर द इन्फिनिटिव्ह फॉर्म्स आर गिवन इन धिस पोयम. कॅन यू रिपीट, कॅन यू टेल धिस आन्सर? एनीबडी एल्स who will tell me the infinitive forms given in this poem? Who will tell me? कोण सांगणार याच्यामध्ये इन्फिनिटिव्ह फॉर्म कोणकोणते दिलेले आहेत ते कवितेमध्ये? सांगते काय कोण? मुलींच्या मध्ये हा सांग बघूया. पहिलं टू, हा टू लिव्ह, बरोबर. टू विन, टू लाफ, these all are the infinitive forms given in this poem. Now the next activity, in your opinion, तुमच्या मते, what things will help to make the world a better place? Discuss with your friends and write down at least 3 of the things. तुमच्या मते हे जग, ही पृथ्वी अधिक सुंदर बनण्याकरता काय करता येईल हे तुम्ही 1, 2 ते 3 ओळीमध्ये सांगा असं विचारलेलं आहे. प्रत्येकाची मतं ही वेगवेगळी असतील. पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन आहे हे. ऑन द अर्थ ऑर इन द वर्ल्ड देअर इज नो फाईट, नो क्वारल बिटवीन द टू फ्रेंड्स. रिमूव्ह द पॉवर्टी इन धिस वर्ल्ड. दारिद्र्याचं समूळ उच्चाटन करणं म्हणजे अधिक चांगलं आपण राहण्यासाठी ही पृथ्वी, हे जग करू. प्रोव्हाइड द एज्युकेशन टू एव्हरी स्टुडंट, एव्हरी चाइल्ड.
प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपण काय करू, शिक्षण चांगल्या रीतीनं पुरवू. प्लांट मोवर ट्रीज अँड ग्रो मोवर ट्रीज ऑन धिस वर्ल्ड, ऑन धिस अर्थ. अधिकात अधिक आपण काय करू, झाडं लावू आणि ती झाडं वाढवू. एव्हरीवन शुड गेट अ चान्स टू अर्न ब्रेड, मनी अँड हेल्प टू वन अनदर. देन our earth will, our world become a better place to live to all the persons. लक्षात आलं. आपली ही पृथ्वी अधिकात अधिक सुंदर कधी बनेल, ह्या जगामध्ये चाललेलं युद्ध संपेल, मित्रामित्रांच्या मध्ये असणारं भांडण संपेल, प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क मिळेल, प्रत्येक जण प्रत्येक बालक शाळेमध्ये येऊन शिकेल, त्याच्यानंतर प्रत्येकाला आपली रोजीरोटी मिळवण्याचा हक्क असेल, पैसा मिळवण्याचा हक्क असेल आणि प्रत्येकजण एकमेकाला मदत करेल. त्याच वेळेला ही पृथ्वी, हे जग अधिक आनंदी बनेल असं सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, थिंक ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ पीपल हू हॅव टू फेस द ग्रेट डिफिकल्टीज. विचार करा बघूया अशा लोकांच्या विषयी की जे लोक, ज्या लोकांना असंख्य अडचणी आहेत. थिंक अबाउट दीज पीपल्स हू हॅव टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज. व्हॉट यू कॅन डू हेल्प ॲट लिस्ट वन ऑफ देम. अशा लोकांना तुम्ही कशा पद्धतीनं मदत कराल. पहिल्यांदा असा प्रश्न पहिल्यांदा विचारलेला आहे की या विश्वामध्ये, या जगामध्ये जगण्यासाठी जास्तीत जास्त अडचणी कुठल्या लोकांना येतात, कोणत्या लोकांना जास्तीत जास्त अडचणी येतात, कोण सांगू शकेल. हू हॅव अ डिसेबल्ड पर्सन. डिसेबल्ड पर्सन, जे दिव्यांग लोक आहेत, अपंग लोक आहेत, यांना या दुनियेशी जमवून घ्यायला असंख्य अडचणी येत असतात. हू आर द ओल्ड सिक पीपल, ज्यांच्या घरामध्ये आजारी म्हातारे लोक आहेत, त्यांना जगण्यामध्ये खूप अडथळे येत असतात. हू आर द ऑर्फन्स इन धिस नॉट कंट्री बट द होल वर्ल्ड. ऑर्फन्स जे अनाथ आहेत, ज्यांना आई वडील नाही आहेत, ज्या वयामध्ये त्यांना शिक्षण मिळायला पाहिजे पण त्या वयामध्ये ते आज बालमजूर म्हणून काम करतायत, त्यांना पोटभर खायला मिळत नाही. अशा लोकांना खूपच अडचणी येत असतात. अँड वी शूड प्रोव्हाइड देम दीज फॅसिलिटीज. वी शूड हेल्प देम टू प्रोव्हाइड द एज्युकेशन, प्रोव्हाइड द फूड टू दीज पीपल्स. हेल्प देम हू आर द डिसेबल्ड पर्सन. जे अपंग लोक आहेत त्यांना आपण काय करायला पाहिजे, मदत करायला पाहिजे. अंडरस्टँड दिस क्वेश्चन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. प्रिपेअर अ सेट ऑफ अ क्वेश्चन टू द इंटरव्ह्यू. इंटरव्ह्यू, मुलाखत. प्रिपेअर, तयार करा. प्रिपेअर अ सेट ऑफ क्वेश्चन्स, प्रश्नांचा एक सेट तयार करा. किमान एक 10 प्रश्न त्याच्यामध्ये असावेत. कशासाठी कशासाठी तयार करायची ही प्रश्न? फॉर द इंटरव्ह्यू, त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी. अ फेमस ऑथर. फेमस ऑथर, एखादा प्रसिद्ध लेखक असेल तर त्या लेखकाची मुलाखत आपण घ्यायची आहे. मग मुलाखत घ्यायचं म्हटल्यानंतर आपल्याजवळ काय पाहिजे? पहिल्यांदा प्रश्नांची मालिका पाहिजे आणि मगच आपण त्याची मुलाखत घेऊ. अँड अनदर वन इज गिवन देअर, अ वेल नोन सोशल वर्कर इन युअर एरिया. एक सामाजिक कार्यकर्ता तुमच्या एरियामध्ये राहत असेल तर त्याची मुलाखत तुम्ही घ्या असं सांगितलेलं आहे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हिअर, अ फेमस ऑथर प्रिपेअर अ सेट ऑफ क्वेश्चन्स अँड टेक द इंटरव्ह्यू ऑफ such a person. A famous author. What type of questions you should prepare? कोणत्या प्रकारचे प्रश्न तुम्ही तयार कराल? पहिलं, what are your feelings of your new published book?
What inspires you to write such a lovely book? कशापासून एवढं सुंदर पुस्तक लिहिण्याची तुम्हाला स्फूर्ती मिळाली, प्रेरणा मिळाली? हू इज युअर फेवरेट रायटर? तुमचा आवडता लेखक कोण आहे? व्हॉट इज युअर ॲम्बिशन ॲज अ रायटर? तुमची महत्त्वाकांक्षा लेखक म्हणून काय आहे? व्हॉट मेसेज वुड यू लाईक टू गिव्ह टू द रीडर्स? वाचकांना तुम्ही कोणता संदेश देऊ इच्छिता? सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स यू शुड फ्रेम. सेट such types of questions and then take the interview of a famous author. Understand another one example, a well-known social worker in your area. सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता, त्याची आपण कशी मुलाखत घेऊ? हाऊ विल यू हेल्प दिस एरिया टू डेव्हलप? हा परिसर, हा एरिया डेव्हलप करण्यासाठी, विकसित होण्यासाठी तुम्ही कसं मदत कराल? व्हॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स? सोशल वर्कर म्हणून तुमचे असणारे काही भविष्यातील प्लॅन्स काय आहेत? व्हॉट आर द सोशल प्रॉब्लेम्स? सामाजिक अडचणी कोणकोणत्या आहेत? व्हॉट आर द एज्युकेशन फॅसिलिटीज इन धिस एरिया? कोणकोणत्या प्रकारचे एज्युकेशन फॅसिलिटीज या एरियामध्ये पुरविल्या जातात? इज देअर एनी मेसेज टू द सिटीजन्स ऑर द व्हिलेजर्स? तुम्ही व्हिलेजर्सना, गावकऱ्यांना किंवा शहरवासियांना काय मेसेज देऊ इच्छिता का? असा प्रश्न आपण त्या सोशल वर्करना विचारू. सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स वी शुड प्रिपेअर फर्स्ट, देन टेक द इंटरव्ह्यू ऑफ सच क्वेश्चन्स. अंडरस्टँड यू? नाउ नेक्स्ट period we will see the next part in this unit. Thank you.